नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र महालया उपलक्षे आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा। आजिर भिडियोटी तुला राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। तुला राशि व्यक्ति विशेषक जीवन एही महालया ठारू बदलिबाकु जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही महालया ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भक्ति करंती एवं विश्वास करंती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु जानिबा राशि परिवर्तन किपरि प्रभाव रहुछि आपणक जीवन रे। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत खराब रहुथिला। आपण आर्थिक समस्या रे फेस करुथिले। आपण ऋण नेउथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला। परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथिला। आपणकर अजथा खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्त होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण बहुत चिंतित थिले। व्यापार रे आपणकर लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। दाम्पत्य जीवन रे कलह लागी रहुथिला। आपण मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चलीथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउछि। तेबे चालंतु देखिबा ग्रह मानकर राशि परिवर्तन द्वारा आपणकर शिक्षा कैरियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे किभरी फलाफल रहुछि। जदि आमे आपणकर कैरियर को देखिबा ताहाले कैरियर दृष्टिकोणरू एही मास बहुत भल रहुछि। षष्ठ घरर मालिक बृहस्पति मास सारा आपणकर अष्टम घरे रहिबे, जहा फलरे तांकर शुभ दृष्टि आपणकर धनर गृह रे रहिबो एवं आपणकर राहु षष्ठ घरे रहिबे। मास आरंभ रे सूर्य बुध एवं केतु आपणकर द्वादश घरे रहिबे, जहा फलरे आपणकर चाकरी रे पदोन्नति हेबार शुभ खबर मिलिबो। आपणक जीवन रे चलीथिबा चैलेंज गुड़िक धीरे धीरे ह्रास पाइबा आरंभ करिबो। आपणकर स्थिति मजबूत हेबो। लोक माने आपणकर दक्षता को प्रशंसा करिबा को पछेइबे नाही। एही समय मध्यरे आपणकर चाकरी रे स्थान परिवर्तन हेबार योग मध्य रहिछि। चाकरी रे अग्रगति हेतु आपणकर आय वृद्धि हेबार संभावना रहिछि। परिश्रम अनुपात रे धन आमदानी बढ़ी जिवो। आपणकर समस्त पुराना समस्या गुड़िकर समाधान होई जिवो। कर्म क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन देखा जिवो। किछि असंपूर्ण कार्य समाप्त हेबार संभावना अछि। धन संचय करिबा प्रति टिके अधिक ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि। बैंक रे जमा होइथिबा पुंजी रे वृद्धि घटिबो। आर्थिक अवस्था रे सुधार आसिबो। जदि संपत्ति क्रय किंबा विक्रय करिबाकु चाहुथिले एही मासटी आपणक पई शुभ रहिछि। एही महालया परठारु
ବେରୋଜଗାର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଯିବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏହି ମାସଟି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଗତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚତୁରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିଦେଶୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗିତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଲଟେରୀରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜମା ହୋଇଥିବା ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖଠାରୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଉପାୟରେ ଗୁପ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରାହୁ, ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେତୁ ଏବଂ ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଭଲ ମାସ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବା ହେତୁ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ିଯିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କମିଯିବ। ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅସମ୍ମାନର ଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତା କମିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାଟି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ।
ଅକ୍ଟୋବର 20ରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 10ମ ଘରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଝଗଡ଼ା ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଖି, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ମହାଳୟା ପରଠାରୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।